bring you this morning, filled with the desire, hope, and dreams we all share. With utmost pleasure, I welcome Father Thomas Tumbungal, Principal of our college, for the welcome address. He is the one who strives continuously for bringing out the best in us through new innovations in academics. We welcome you, Father, for the welcome speech. Okay, good morning to all. Very distinguished and respected Professor Dr. Sabu Thomas, the Honorable Vice Chancellor of MG University, His Excellency Mar John Nelikunnel, Bishop Diocese of Idiki and Patron of Marsliva College of Arts and Science, Dr. Anish Kayar, Chairman Board of Studies Social Work, MG University, Reverend Dr. George Tagadiel, Director of Marsliva College, Reverend Dr. Alex Velachiril, Bursar, Mr. Anand Joseph, Vice Principal, and Reverend Father Josie Pudaparambil, Course Coordinator, heads of the department, teachers, staff, parents, students, and all participants. A very good morning and warm welcome to all of you to Marsliva College and the official inaugural session of the newly sanctioned MSW program and the inauguration of Marsliva Care Club. Thank you very much for being here virtually as we are undergoing an unexpected situation of COVID-19 pandemic. Marsliva College was found with an observation to provide excellent learning opportunities to the students of the high range region of Idiki district and envisioned to create a great platform to showcase the skills, potentials, and academic caliber of the student community here. We have 9 UG courses and 4 PG courses at present, including MSW. Thanks to the government of Kerala for the administrative sanction and the MG University for the official affiliation. With the commencement of the MSW program, we have already entered into collaboration with the national and international organizations in order to ensure international exposure to our MSW students. And variety programs are scheduled to promote creativity and employability among students. I feel very blessed and honored to have with us the presence of His Excellency Mar John Nelikunnel, Bishop of the Diocese of Idiki and the patron of Marsliva College. As the patron of our college and the Bishop of Idiki, he is well known to all of us. His immense guidance and leadership that lies behind all the development, success, and achievements of Idukki Diocese and Marsliva College. So we are extremely happy and proud that he chairs today's function and delivers us the presidential address. On behalf of all gathered here, I welcome His Excellency Mar John Nelikunnel to this auspicious function. Welcome, Lordship. Also, we are all blessed with the virtual presence of a great scholar, Professor Dr. Sabu Thomas, who is with us to inaugurate our MSW program at this college. As we know, he is the Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Kottayam, and Director, School of Energy Materials, Founder Director, International and Inter-University Center for Nanoscience and Nanotechnology, and a full Professor of Polymer Science and Engineering at the School of Chemical Science, MG University. With immense pleasure, I can say that Professor Sabu Thomas is most respected, prominent, and eligible person to lead an academic community into its forefront with the most innovative, challenging, and dynamic program. We hope and pray that by his leadership, our university will reach its splendid moment of success and will continue to spread the light of wisdom in the coming years. And that makes us proud that Marsliva College also a part of MG University. Dear sir, we are extremely grateful that you are accepted our invitation to officially inaugurate our social work department. So your achievements are endless and you are really a true model to anyone, especially whom can emulate. On behalf of the college, the management, the staff, and all the students, I extend you a very warm welcome. Welcome, sir. The keynote address and the message of the day will be delivered by Dr. Anish Kayar, Chairman, Board of Studies, Social Work, MG University, and Assistant Professor of the Department of Social Work at Rajagiri College of Social Sciences.
Dr. Anish completed his MSW and took MPhil from National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, and he was awarded PhD from MG University. Looking forward to hear your message. Dear Anish sir, we welcome you wholeheartedly to this inaugural ceremony. I also take this opportunity to welcome our Director and Secretary of the Corporate Educational Agency, Diocese of Idukki, Reverend Dr. George Tagadiyal, a very bold and brave father with great ideology, determinism, and vision. Dear Father, we hope that with your energy, enthusiasm, and focus on education and learning, our college achieves greater excellence. Welcome, dear Father. It's a matter of great pleasure and honor for me to welcome our beloved Bursar, Reverend Dr. Alex Velachiri, who is with us and ardently support all our academic activities. Welcome, Father Alex. I just introduced the newly appointed faculties of the Department of Social Work, Reverend Father Josie Puduparambil, Miss Anna PV, and Miss Anu Mohan. Hearty welcome to you all to the Marsliva family. Vice Principal Mr. Anand Joseph, respected HOD, staff, parents, well-wishers, and my dear students. We together makes the institution into a family for education, excellence, and enlightenment. I welcome you all to this special occasion. Once again, welcome you all to this inaugural function. Thank you very much. Thank you, Father. It is our privilege to have Ma John Nelikunel, Bishop of Idukki Diocese, an epitome of selfless service and hard work. He was the Director of Catechetical Department and Bible Apostolate in this diocese. He also served in the office of Professor and House Procurator of St. Joseph Seminary, Aluva. His tireless effort and strong passion for widening the horizons of wisdom has paved the way for advancement of higher education in Idukki Diocese. In this graceful occasion, we remember all your unparalleled efforts in realizing the establishment of our department. With immense pleasure and respect, we welcome you, Bishop, for the presidential address. ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇടുക്കി രൂപതയിൽ മാർസ്ലിവ കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ MSW പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് മാർസ്ലിവ കോളേജിന്റെ സേവനം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കേണ്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹൈറേഞ്ച്. നിസ്തുലമായ സേവനം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് കോളേജ് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരോഗതിയിൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഈ MSW കോഴ്സ് പുതിയ ഒരു തൂവൽ ചാർത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ആളുകൾ, ഡിഗ്നിറ്ററീസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത് വലിയൊരു വിജയമായി, കോളേജിന്റെ അഭിമാനമായി, അതിലുപരി ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിൽ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, His Excellency, for your inspiring words. Today, we are blessed with the esteemed presence of Dr. Sabu, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University of Kerala. He served as the Director of School of Chemical Science and International and Inter-University Center for Nanoscience and Technology. He was awarded as the Fellow of Royal Society of Chemistry, London in 2012. He is also the recipient of Bronze Medal of Chemical Research Society of India. He is a perfect academician and an ideal person to commence this remarkable endeavor. We welcome you, sir, for the official inauguration of Social Work Department, Marsliva College of Arts and Science. We welcome you, sir. Very good morning to all of you. Can you all hear me? Can you all hear me? Yes. Yes, sir. Very good, Yes. very good. Okay. എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, മാനേജർ അച്ഛൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ,
വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മാസ് ലീവ കോളേജ് is starting MSW program this year. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. And Mass Liva College stands for the downtrodden people, stands for the excellence of education from the poor sector of our community. So my congratulations to the college, congratulations to the bishop, the principal, the faculty members, in raising the college into one of the good institutions of Mahatma Gandhi University. നമുക്കറിയാം, ഒരു കോളേജ് നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും കുട്ടികളും മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു വർക്ക് ടു ആസ് എ ടീം, നല്ല ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം പറയാം. 87 ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല 87 ഐ വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഖരഗ്പൂർ. അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ആനന്ദമൂർത്തി റിക്രൂട്ടഡ് മീ. അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ തോമസ്, വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഓഫർ യു. ഹി ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യാൻ യു വർക്ക് ഇൻ വാക്യൂം എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. And I had to wait, we had to wait for, I think, couple of months to get a room and a chair. We were all sitting with the director of the school for about couple of months. അങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് you see, look at our position of Mahatma Gandhi University, number 30 in the country now. 1000 സർവകലാശാലകളുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. Number 30 in the country, 713 internationally. Nano Center of Mahatma Gandhi University became very prominent across the globe. വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഒന്നാന്തര സർവകലാശാലയായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. The best in Kerala. You might ask why? Because of the continuous effort, hard work of faculty members, students, non-teaching faculty members, എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, your college could be transformed into one of the best in the country. Only thing is you have to work hard. കുട്ടികളോട് പറയുന്ന, കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യാം. യു ഹാവ് ടു വർക്ക് വെരി ഹാർഡ്. ഹാർഡ് വർക്കിന് നമുക്ക് യാതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ വേണം. ഡെയർ ടു ഡ്രീം ബിഗ്. നമ്മുടെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് പറയുമായിരുന്നു, ഡെയർ ടു ഡ്രീം ബിഗ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ സർവകലാശാല വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഹാർഡ് വർക്കിന് യാതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു റിയലി വർക്ക് വെരി ഹാർഡ്. യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഗ്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. That is my first message to all the students of the college. നല്ലവണ്ണം വായിക്കുക. I would say read 100 times. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കണം. It could be social science, it could be social work, it could be arts, or it could be chemistry, physics, or biological sciences, mathematical science, whatever be your domain. അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നാന്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. That is extremely important. We had a speaker from the US some time back. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്കിൽ പറയുകയായിരുന്നു, ലോകത്തിലെ കോളേജിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ബുക്സുകൾ വായിക്കുകയല്ല, അവർ അധ്യാപകർ ലെക്ചർ നോട്ട്സാണ് വായിക്കുന്നത്. അത് പോരാ. US ലെക്ചർ നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന നിർത്തി. PPT ഒന്നും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല. അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കും, then they have to go to the library and prepare. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ബുക്സുകളൊക്കെ വായിക്കണം. അങ്ങനെ റീഡിങ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായിക്കണം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ you should read one English paper and one Malayalam paper. അപ്പോൾ നോവൽസ് ഒക്കെ വായിക്കണം, നല്ല നല്ല നോവൽസ് ഒക്കെ വായിക്കണം, നല്ല നല്ല സിനിമകളൊക്കെ കാണണം. ഈ അമേരിക്ക എന്ന സ്പീക്കർ പറയുമായിരുന്നു, ലോകത്തിലെ കുട്ടികൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, in the first year of their study only 20% read a novel. 80% നോവൽ പോലും വായിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കി, ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു നോക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 68.8% സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ ടു ഇന്റർനെറ്റ്, വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്നും സമയം കളയരുത്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി എല്ലാം നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള പല സർവകലാശാലകളുമായിട്ട് ഡെയിലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വെച്ചാൽ. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ചാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ്.
Don't waste your time in the Facebook, WhatsApp. അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. നിങ്ങളോട് പറയുക, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. നല്ലവണ്ണം വായിക്കണം, എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണം, ബൈബിളും ഗീതയും ഖുറാനും ഒക്കെ വായിക്കണം. അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you get a very secular outlook. See, look at the world. We have lots of problems. Look at what is happening in France now. All over the world. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം നമുക്കൊരു സെക്യുലർ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇല്ല. വായനയുടെ കുറവാണ് ഇതെല്ലാം. People are not reading rigorously. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കോളേജൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന്. Go to sleep at 10 o'clock and get up at 4 or 5. അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ഒരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണം. ഐ എം ഷുവർ ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സൽ ഇൻ യുവർ വർക്ക്, ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി, ഇൻ യുവർ കരിയർ. അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരിക്കണം. സ്പോർട്സിലും ഗെയിംസിലും പാട്ടിനും എല്ലാത്തിനും പോകണം, മാറി നിൽക്കരുത്. You have to be extremely active in all spheres. ഞാനൊരു ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് ഫെലോ ആയിട്ട് 4 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്ക പോയി. ഐ വെന്റ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയ, യൂപെൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, 80,000 കുട്ടികളുള്ള ക്യാമ്പസാണ് യൂപെൻ. The president of the university said, Dr. Thomas, I will take you to chemistry department. I went to chemistry department. അവിടുത്തെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ 4 years ആണ്. നമ്മളും 4 years തുടങ്ങാൻ പോയി കേരളത്തിൽ, ബിക്കോസ് അവർ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻ. ആ 4 years ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെന്നു. Just for, I did not ask any chemistry. Although I'm a chemist, I did not ask any chemistry question. Ask them how many of you can swim, how many of you can run a musical instrument. എന്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരിക്കണം, ഒന്നിനും മാറി നിൽക്കരുത്. മാസ്ലിബ കോളേജിന്റെ പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഡിഗ്നിഫൈഡ്, നല്ല 1ാം തരം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങണം. നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് വേണം, എല്ലാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കണം. I remember when I was a student in CUSAT, in colleges, in Indian Institute of Technology, I was active in many sectors that contributed a lot to me. ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ വേണം, ധാരാളം സ്ഥലം നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരിക്കണം, മറ്റുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ സഹായിക്കണം. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പല IQ ലെവലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കണം. I am leading a big group of researchers. 40 പേർ റിസർച്ചേഴ്സ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ. I am now giving my lecture not in my VC's office, in my academic room, in the laboratory. ഞാൻ ഈ ടോക്ക് തരുന്നത്. All my senior students, when a junior comes, I will ask them to help them. അവർക്ക് ധാരാളം മെഷീൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? സീനിയേഴ്സാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. വേറെ there is an opportunity to help others, അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കണം. യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്. സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലീനാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, യൂറോപ്പിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, ജപ്പാനും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ പിള്ളേരിരിക്കുന്ന ഡെസ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ചെയറുമൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും മേശയിലെല്ലാം എഴുതി വെക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും. ആ ഡെസ്ക് ഒക്കെ എന്ത് ക്ലീൻ ആണെന്നറിയോ? They all respect the public property. നിങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കീപ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ. പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ ഈസ് ഗിഫ്റ്റഡ് വിത്ത് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ. ലോകത്തിന് എല്ലാ രാജ്യത്തും നമുക്ക് വെല്ലാൻ പറ്റും, അവരെയൊക്കെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സച്ച് എ സ്ട്രോങ് യങ് പീപ്പിൾ. അക്കോർഡിംഗ് ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, 2025, the average age of an Indian person is 29. That of China is 39. That of US is 40. That of Japan is 50. That of Germany is 51. Look at how much of young force we have. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെമോഗ്രാഫേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ്. യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ലീഡ് ദിസ് നേഷൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡിഗ്നിഫൈഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് മാറണം. നല്ല ഡിഗ്നിഫൈഡ് സിറ്റിസൺ. When you drive a car, you should wear a seatbelt. When you drive a motorbike, you should stop in the zebra crossing. You should wear a helmet. When you go for a shopping, carry with a cotton bag. Carry a cotton bag.
ആ രീതിയിലുള്ള നല്ല ഡിഗ്നിഫൈഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരണം. ഐ എം ഷുവർ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, അവർ കൺട്രി വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അധ്യാപകരോട് പറയാനുള്ളത്, എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഉള്ളത്, ധാരാളം അധ്യാപകരുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അധ്യാപകരൊക്കെ എക്സലന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സ്കൂൾ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരൊക്കെ വന്നിക്കുക. ഐ ബിക്കേം എ കെമിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ എക്സലന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ, എക്സലന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് in college. For example, Mananam K College, I have excellent chemistry teachers. അതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രിയോട് എനിക്ക് വലിയൊരു ഫാസിനേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. And an excellent supervisor at the Indian Institute of Technology with whom I worked for 3 years. Such a simple personality. He's 80 years now. And he used to come to the laboratory at 7:30 and leave the lab around 9:30, 10. I worked with such a person for about 3 years. My whole life has been transformed. In the life തന്നെ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയ വലിയ വണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ മെന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഐ എം ഷുവർ ടീച്ചിങ് ജോബ് ഇസ് സച്ച് എ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾസോ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് റിസർച്ച്. നല്ല റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു PhD ഇല്ലാത്തവർക്ക് PhDക്ക് പോകണം. PhD ഉള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് 4 ഗ്രാൻഡുകൾ കിട്ടും. ഐ ഹാവ് അപ്പൊ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറയാനുള്ളത്, നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പ്രിൻസിപ്പളും മാനേജരും പിതാവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ സ്വാർത്ഥമൂർ കോളേജിൽ പോയി. അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജാണ് സ്വാർത്ഥമൂർ കോളേജ്. പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പോകണം, ആ കോളേജിൽ നിന്ന് പോകണം. ദ ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് സ്വാർത്ഥമൂർ കോളേജ് ഇൻ വാഷിംഗ്ടൺ DC. You know, Father, I was really surprised to see such a college. Wonderful college. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, ലൈബ്രറി, ക്യാൻറ്റീൻ. I went to Department of Chemistry. അവിടെ നേച്ചറിലും സയൻസിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ അവിടെ ഉള്ളത്. അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദിസ് കോളേജ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക മുമ്പിൽ. അപ്പൊ അത്ര നല്ല കോളേജ് ആയിരിക്കണം. നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ദിസ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ പറയുകയായിരുന്നു, ഡോക്ടർ തോമസ്, ഐ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്. ഇവരുടെ ഞാൻ ഫണ്ട് പിരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല അധ്യാപകർ. ലുക്ക് അറ്റ് സയൻസിലും നേച്ചറിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരെ ആ കോളേജിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പല മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികളെ സ്വാർത്ഥമൂർ കോളേജ് വിടാനാണ് ഇഷ്ടം. ബിക്കോസ് വെരി ഗുഡ് ട്രെയിനിങ് ദേ ഗെറ്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റണം. മാനേജ്മെന്റ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫർട്ട്. അധ്യാപകരെയൊക്കെ നല്ലപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, അവരെയൊക്കെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നോൺ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, അവരൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വർക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അറ്റൻഡേഴ്സ് കാണും, പ്യൂൺസ് കാണും, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് കാണും. ഇവരുടെ എല്ലാം വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് ഒരു വലിയ റോളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരൻസ് ഒക്കെ എന്നും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ചെല്ലണം. മാനേജരെയും പ്രിൻസിപ്പളെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണണം. പിള്ളേർക്ക് നല്ല ദർശനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും കുട്ടികളും പേരൻസും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ ഇൻ കൽക്കട്ട. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് സ്റ്റെല്ല മേരീസ് ഇൻ ചെന്നൈ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ആൻഡ് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ടു ഗിവ് യു ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട്. നല്ല സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ടു സെൻഡ് ദം ടു your college or online. I can connect you and I wish you good success. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുവാദത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന MSW പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. MSWനൊക്കെ നല്ല ധാരാളം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാം MSW. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ MSW ഉണ്ട്. If you want to have some networking with them, definitely will help you. And if you need some international networking, അതുമൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വിത്ത് അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. Good morning to all. Very respected Mar John Nellikunel, Bishop of Diocese of Idukki. Very respected Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Professor Sabu Thomas. Reverend Father Thomas Tumbungal, Principal of Marsiva College. Reverend Dr. Alex Velacheril, Bursar of Marsiva College. Reverend Dr. Josie Puduparampil, the course coordinator of MSW program.
respected Anand Joseph Sir, Vice Principal of Masleva College, all respected fathers, dear parents and teachers and students. I take this as a privilege and honor to be here with you all. Masleva College is starting an MSW program. I'm really fortunate and happy to be part of this great initiative. In the hills of High Ranges, another MSW program is starting. I spent large majority of my youthhood in a high range like this, where I was able to part of this. I think someone's mic is. Apai, can you just mute your mic because of that? Okay, shall I continue? Yes. So, ഇന്ന് മാസ്ലീവ കോളേജ് ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ MSW പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയതും അവിടെ 8-9 വർഷത്തോളം ചെലവഴിച്ചതുമൊക്കെയാണ്. So how social work education can transform activities in a college, I have witnessed by myself, and I am seeing that future in Masleva College too. I'm really happy to see that the management is so dedicated to start a MSW program in these high ranges and also to take forward a quality social work education program. And I'm really happy to hear to Professor Sabu Thomas, our very respected Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University. You know, he's a real role model. What type of inspiration he gave us. I was really thrilled by listening to him, the type of inspiration he has given to each one of us, including teachers, management, students, and every one of us. And his words are not just words for the sake of speaking. Rather, he is a real role model. If you go to Google Scholar and find out his profile, you know he has more than 55,000 citations. Mine is less than 100. Imagine what is that type of profile our Vice Chancellor has. And our university is such a eminence. One of the reasons is our Vice Chancellor. Eminent researcher, academician, scientist, which has taken our university to greater heights. And we are really happy. We should be proud that our MSW program has been inaugurated by such a person like Sir. When he came to our college, I remember that, I just remember some of these figures, but not exactly, I don't know whether exactly correct. He has published more than 800 articles in refereed high quality journals, more than 30 books on his name. So you imagine what type of caliber he had and what type of experience he has. So we are really fortunate to have you, sir. I don't know sir is here, but have him as the person to inaugurate, right choice for us. And being the chairman of the board of studies, when we revised the new syllabus of MG University, MSW, we had a lot of concerns about treating MSW like any other PG program, because MSW is a professional program which has a global presence, which has a global standards, which is actually not a local profession, which is a global profession with clear implications on local realities. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലോബലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കൺസേൺ, ദ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വളരെ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ സാധാരണ മറ്റ് PG-കൾ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. Then we went to the Vice Chancellor with this request. Sir, before I started talking about social work, he told me, sir, I know social work is such an important profession. I've traveled across the world. I found that social work is such an important profession which needs that of attention. You tell me what you want. Then we talked to him, sir, our fieldwork component is not given enough weightage.
and our credit system currently for the PG system is not sufficient for a appropriate social work program. Then he said, sir, my full support is with you. My full support is with you. You give us a written letter, says what you want. Now, you know, friends, when all other PG programs in MG University has 80 credits, we have 90 credits. Only because of this interest of the Vice Chancellor as well as syndicate members. We have gone to each one of the syndicate members. Now they know social work is different. Now you know that in the PG regulations of MG University, it is written, except MSW. What the regular implication for other PG program, അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് MSW ഒഴികെ. കാരണം MSW ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ട വാല്യൂസ് തരികയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we are in a right position. MG University is giving a lot of importance to social work program. I could see that MSW program can transform the campus. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ലീവ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്നാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം. സോ MSW പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ലെവൽ. സോ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് 3 of my own students are there as faculty members. Really proud and happy moment for me to see that my own students are there in the campus who are going to develop this program into a greater heights. So I wish all the success and happiness to this program. Let us work together on this. And whatever support we can offer from the broader studies, I don't know if broader studies requires to be giving you any support, because without that you can do a lot of things. But we can work together to develop this program into greater heights. Now, I just want to conclude with the possibility of social work. Now, social work has a vast possibility. Recently, I had an opportunity to be part of I had a project from German Academic Exchange Program. It's called DAAD, DAD. DAD is actually very famous in terms of funding researchers and academicians on academic exchanges. So I had a fortunate opportunity to be funded by the German Academic Exchange Program for running a project in collaboration with a German university. So I have been to the German university several times the last 3 years. So there was an alumni meeting of German Academic Exchange Program recently. Alumni meeting means all the principal investigators of the German Academic Exchange Program were coming together. More than 100 people from India, all over India. Professor from IIM, professor from IITs. So there was a program in between the session called Pitch and Match. Pitch and Match is actually within the conference. There was an occasion that we can make meeting with any person in the forum. For example, if I want to build a collaboration with a professor in Germany, I can fix a meeting with them. So I want to develop a collaboration with one of the officials in German Academic Exchange Program, I can fix an appointment with them. So there was some 9 slots for each one of us. So we could request a meeting and have a meeting with them. So I had 9 meetings. I've used all the meetings. But the first person who contacted me for a meeting was a professor from IIT Roorkee. So I was wondering why a person from an architect, professor of architecture from IIT Roorkee, he contacted me, said that, Dr. Anish, I would like to have a meeting with you. So I was surprised why this IIT professor is wanting to meet with me. So I was happy as well as thrilled as well as surprised why this person wanted to meet me. Then I had this meeting with him. Because, you know, when compared to IITs, his profile again is so big. And so he said, I am not looking for profile. I'm not looking for thing. I'm looking for possibilities. He told me, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റോറിയോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വീടുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊഫസർ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. വീടുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത്. മോഡേൺ വീടുകളിൽ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താ കാര്യം, നമ്മളെല്ലാം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഓരോ മുറിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു, ഇന്ററാക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇനി ലിവിംഗ് റൂമിന് വേണ്ടി സാധനം കളയണോ? ലിവിംഗ് റൂം ആവശ്യമുണ്ടോ? എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഹൗ യു സീ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഫാമിലി ഇന്ററാക്ഷൻസ്, ഫാമിലി ഈസ് എ ഫോക്കസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്. ഹി തോട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫാമിലി. ഒരു ഫാമിലിയുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹോം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ എങ്ങനെ
നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ആർക്കിടെക്ചർ സോഷ്യൽ വർക്കോട് ഒന്നിച്ചു വരുന്നു. So I understood the purpose why he wanted to meet me. He wanted to bring out a new project. Probably we will meet soon. I'm not sure how it's going to happen, but it's going to happen. He said, we will work together, Anish. We will work together on some projects, how you look at family, functioning, and architecture. Interesting. When the government of India or Kerala initiated the Kerala State Transport Project, funded by World Bank, then World Bank insisted that there should be social workers appointed to this project along with the engineers. Why so? Because when this road was constructed, lot of land need to be taken into custody because the road has to be expanded. വീടുകൾ എടുക്കണം, വീടുകൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ആളുകളെ നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ കൗൺസിൽ ചെയ്യുകയും റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അത് വെറുതെ അല്ല അവരുടെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. നൗ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എനി അക്വയറി. ഏത് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് വേണം. അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? MSW ഉള്ളവരാണ് കൂടുതൽ. ഐ ആം എൻ എംപാനൽഡ് person to do social impact assessment in Idukki district as well as in Ernakulam district. I don't do so much of it because of the academic affairs. What I'm trying to tell is that social work and the opportunities are enormous. Opportunities are unlimited. We should make use of it. So I think with that message, let us, all the students have chosen to continue their master's degree in social work. You have taken the right choice. You have a lot of opportunities. But mind it, opportunities ഒപ്പം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ competency. Build our competency. Build our capacities. Now, Marslivas College is going to see a new era with the social work program, with a lot of initiatives which are from social work initiatives. So I wish all the best for the new MSW program. I wish all the best for all the leaders of this college. I thank the management, the bishop, and all the management for choosing social work as a field of study in this program. And let us see large growth, because now regional disparities, regional limitations are not going to affect us because we are connected through network. Now technology has connected us too much. So because of that, we can bring out best colors from this social program. I wish all the best to the program. I thank the management for giving me this opportunity, the principal and the bursar. And with that words, I conclude. Thank you very much. Thank you so much, Anish sir, for your thoughtful words. It is inspiring as usual. Looking forward for your in our future endeavors. Thank you so much, sir. We welcome you, Father, to grace this occasion with your inspiring words. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം? Yes, Father. ഇടുക്കി രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോൺ നിൽക്കുന്നേൽ, മാർസ്ലിവ കോളേജിലെ MSW പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ്, അതിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഡോക്ടർ അനീഷ് കെയർ, മാർസ്ലിവ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് തുമ്മകലച്ച, ബർസാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സ് വെലച്ചേരിയച്ച, MSW കോർഡിനേറ്റർ ജോസി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ആനന്ദ്, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, മാർസ്ലിവ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ദിവസമാണെന്ന്. MSW PG പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. കോളേജിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു നാഴികക്കല്ല് ഇന്ന് കോളേജ് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മാർസ്ലിവ കോളേജിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ MSW പ്രോഗ്രാമിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനും ബർസാർച്ചനും മറ്റും എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
കാരണം നമ്മുടെ മാർസിലിവ കോളേജ് നമ്മുടെ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശത്ത് മുരിക്കാശ്ശേരിയില് അല്ലെങ്കിൽ രാജമുടിയില് അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ കോളേജ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ കുട്ടികൾക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. എന്നാല് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, പൊതുവായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ കോളേജിന് സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ MSW പ്രോഗ്രാമിന് അതിന് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വികസന സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഇടുക്കി മേഖല. ഇവിടെ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരാണ്. മഹാഭൂരിപക്ഷം കർഷകരാണ്. നിരവധി പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ട്രൈബൽ മേഖലകളുണ്ട്, തമിഴ് മേഖലകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടുക്കി ജില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കിട്ടാനായിട്ട്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനാണ്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനാണ് പ്രോജക്റ്റുകൾ കിട്ടാനായിട്ട്, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികൾ നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള നിരവധി ഏജൻസികളുണ്ട്. നല്ല പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നാടിന്റെ സാമൂഹിക മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാനും അതിലൂടെ ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുവാനും മാർസിലിവ കോളേജിനും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന MSW പ്രോഗ്രാമിനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ MSW പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തില് വിജയത്തിന്റെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട്, നല്ല തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. MSW-നൊക്കെ പഠിച്ച ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി ജോലി സാധ്യത നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും. അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോളേജുകളെ കുറിച്ചുള്ള, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാതി ഇതാണ്. ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോളേജുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷെ ലോകത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയും ചൈനയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജിലും ഉള്ള നാട് ഇന്ത്യയാണ്. കേരളത്തിലുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും. നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പോലും ഇന്നുമാത്രം കോളേജുകളുണ്ട്. അപ്പൊ കോളേജുകളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ MSW പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്ന കുട്ടികളെ ഈ നാട്ടിലെ മറ്റ് MSWക്കാരുമായിട്ടല്ല കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. നമ്മളൊരു സ്കൂൾ തലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുന്ന തലങ്ങളാണ്, അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന തലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അറിവ് ശേഖരിക്കുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, നമ്മൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു, നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ PG ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന തലമല്ല, അറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ചിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഔന്നത്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉന്നതമായ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. പ്രധാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ കലാമിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച ആളാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ കലാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ കാണേണ്ടതല്ല, സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറക്കം കെടുത്തേണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ഉറക്കം കെടുത്തേണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കുക, MSW ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോടും, അല്ല എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിയോടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കണം. MSWക്കാർ മാത്രമല്ല, ഡിഗ്രി PG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്രകാരമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിമിതികൾ നമുക്കറിയുണ്ട്.
എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പരിമിതികളുള്ള ആളുകളുമായിട്ടല്ല മത്സരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന ദർശനങ്ങളോടുകൂടി ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസുമായിട്ടല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഗോൾസ് ഉണ്ടാകണം. അത് ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല, ഉയർന്ന ലോങ് ടൈം ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും സപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാ തരത്തിലും വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മാറട്ടെ എന്ന്, നിരവധി കുട്ടികൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ എന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ പഠനശേഷം ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, ഉന്നത ജോലികളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഉന്നത ജോലികളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. The outreach activities to the community. His Excellency Mar John Nellikunel, ഇടുക്കി രൂപതയുടെ അഭ്യന്തര അധ്യക്ഷൻ, ഈ MSW കോഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത റെസ്പെക്ടഡ് പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ്, വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് ദ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡോക്ടർ അനീഷ് ഈ യോഗത്തിൽ കീനോട്ട് അഡ്രസ് തന്ന റെസ്പെക്ടഡ് പ്രൊഫസർ, ഡോക്ടർ ജോർജ് തകടിയേൽ, അവർ ബിലോഡ് മാനേജർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ റോണി തുമ്പുങ്കൽ, കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ ജോസി പുതുപ്പറമ്പിൽ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആനന്ദ് സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മളെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക. മാർസ്ലീവ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ് MSW കോഴ്സ് ഈ കോളേജിൽ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത്. അതാണ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ MSW കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ട്യൂൺ വിത്ത് ദ മോട്ടോ ഓഫ് ദ ഡയസിസ്. കാരണം ഇടുക്കി രൂപത സ്ഥാപിതമായ അന്ന് മുതൽ, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്, രൂപതയ്ക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രൂപതയുടെ പാസ്റ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിതമാകുന്നതും. ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് MSW കോഴ്സ് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ രൂപതയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. കാരണം സോഷ്യൽ വർക്ക് ഈ ഇടുക്കി രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, അതിനപ്പുറം ഇടുക്കി രൂപതയുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയുന്നവരിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹിക വികസനം സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുക. അതായത് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മുൻപുള്ളവർ പറഞ്ഞു. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ MSW കോഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് മാർസ്ലീവ കെയർ ക്ലബ് കൂടി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കെയർ ക്ലബ്ബ് എന്നതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ക്ലാസ് റൂമിലെ ഇൻപുട്സ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫീൽഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ കെയർ ക്ലബിലൂടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസ് they are reaching out to the people. They are going to the peripheries. They are going to the downtrodden and the marginalized. അപ്പോൾ കെയർ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ എന്നാണ് അർത്ഥം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയല്ല, ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ. നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം,
രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സാന്നിധ്യമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മനുഷ്യര് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത് ഒരു വാക്കായിരിക്കും. ഏത് വിധത്തിലും മനുഷ്യരിലേക്ക് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഹോം മാർസലീവ കെയർ ക്ലബിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ രൂപതയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ഈ കോളേജ് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ MSW കോഴ്സാണ്. ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ജോസിയച്ചനും മറ്റ് സ്റ്റാഫിനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി. Let us hope Marsliva would catalyze rural development through community outreach activities. Thank you so much, Father, for officially inaugurating our Marsliva Care Club. The history of social work in India dates back to the establishment of Tata Institute of Social Sciences, Mumbai in 1936. From there, we have reached up to National Council of Social Work Education and Practice Bill 2020, an attempt to regulate quality practice and innovation in social work education. In this joyful occasion, I invite Father Josie Puduparambil, Course Coordinator of Social Work Department, to introduce the course and curriculum framework. Welcome, Father. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത പദം അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവേ, മാർസ്ലീവ കോളേജിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ്, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതനായ ഡോക്ടർ അനീഷ് കെയാർ, മാർസ്ലീവ കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ജോർജ് തകടിയൽ, ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ തോമസ് തുമ്പുകിലച്ച, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആനന്ദ് സാർ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹ അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാർസ്ലീവ കോളേജിൽ പുതിയതായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, MSW ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജിന് വലിയ സ്വപ്നമുണ്ട്. സമൂഹത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന, സേവനം ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു പറ്റ യുവജനങ്ങളെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഈ കോളേജിന് സാധിക്കുന്നില്ലോ എന്നോർത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ സ്വപ്നമാണ്. ഈ മാർസ്ലീവ കോളേജിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന, ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് കോഴ്സിന്റെ ഈ കോഴ്സിന്റെ MSW പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് മാത്രം അല്പം സംസാരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തേത് തിയറി ക്ലാസ് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം, കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് കോളേജ് വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക. തിയറി ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്ക്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കിൽ ബിൽഡിംഗ്, കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ആണ് MSW പ്രോഗ്രാമിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് നൽകുന്നത്. റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്ക്. നമ്മുടെ MSW പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വർക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസരം രൂപതയോട് ചേർന്നും കോളേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ രൂപതയുടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ചേർന്ന് വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളോട് ചേർന്ന് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ല അവസരം, കൗൺസിലിംഗിനൊക്കെ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് നൽകി നല്ല അവസരം കുട്ടികൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാൻ ഈ കോളേജ് അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്, നെറ്റ്, JRF തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ IELTS, ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ബേസിക് കോച്ചിങ് ഒക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ കോഴ്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെമിനാർ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ മുതലായവ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള സോഷ്യൽ വർക്ക് ഗവേഷകരുടെ സെമിനാർ, വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊക്കെ കോളേജ് ഈ MSW സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MSW കോഴ്സ് കോളേജിൽ നടത്തുമ്പോൾ അനീഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആകാനുള്ള ഫോർമേഷനും കൊടുക്കുകയാണ്. ഫോർമേഷൻ അതുവഴി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാമ്പസിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമല്ല, ഇടുക്കി ജില്ലയിലും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും
ഗ്ലോബലായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ മാർസ് ലിവായുടെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വളർന്നു വരും എന്നുള്ളത് കോളേജിന്റെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. തിയറി ക്ലാസ്സുകളോടൊപ്പം തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വർക്കിന്റെ വലിയ അവസരങ്ങൾ, പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ അവസരങ്ങൾക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞ പോലെ മാർസ് ലിവ കോളേജിൽ MSW പഠിച്ച പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് കോളേജിന് വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്. അത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവർ ഡിഗ്നിഫൈഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിട്ട്, ഡിഗ്നിഫൈഡ് സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് കോളേജിന്റെ ആഗ്രഹം. അതുപോലെ മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ള ഒരു തലമുറയെ കോളേജിൽ നിന്നും വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് കോളേജിന്റെ ആഗ്രഹം. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, ഏത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്ന നല്ല സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ കോളേജ് സ്വപ്നം കാണും. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും പ്രകൃതി സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും അവർ അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരുമായ ഒരുപറ്റം നല്ല സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ കോളേജ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും കോളേജിനും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. ഈ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥതയോടെ നന്ദി പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, Father Josie, for the brief orientation about the social work course. The essence of all beautiful beginning is gratitude. In this splendorous moment, we express our sincere gratitude to each one of you who united with us in this magnificent moment. I invite Mr. Anand Joseph, our vibrant Vice Principal, to propose vote of thanks to this meeting. Welcome, sir. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച ഇടുക്കി രൂപത മെത്രാനും മാർസ് ലിവ കോളേജിന്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവേ, ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് സാർ, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ അനീഷ് KR സാർ, കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് തേടിയലിച്ച, കോളേജിന്റെ ബർസാർ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വേലാച്ചേർലച്ച, കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും കോഴ്സിന്റെ ചോദ്യമായ MSWയുടെ ചോദ്യമായ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസി പുതുപ്പറമ്പിൽ, കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ തോമസ് പൂമ്പക്കൽ, ഏറ്റവും പ്രിയ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർസ് ലിവ കോളേജിൽ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് സേവനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള MSWയുടെ കോഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചത് അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവാണ്. നമുക്കറിയാം, കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യരെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്. ഇടുക്കി രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രൂപത അധ്യക്ഷനായപ്പോൾ മുതൽ, അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു പുരോഹിതൻ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാം ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ആശയങ്ങളും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പിതാവിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. അത് വിദ്യാർത്ഥികളായാലും അധ്യാപകരായാലും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലായാലും അദ്ദേഹത്തെ കൃഷിക്കാരായാലും പ്രകൃതിയായാലും രാഷ്ട്രീയമായാലും ഏത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും വളരെ വ്യക്തവും സുദൃഢവും ന്യായയുക്തവുമായ ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് പിതാവ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സുദൃഢമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടുകൂടി ഇടുക്കി രൂപതയെയും അതുപോലെ തന്നെ മാർസ് ലിവ കോളേജിനെയും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർസ് ലിവ കോളേജിനോട് എന്നും ഒരു സ്നേഹം, ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവിന് ഏറ്റവും ഹൃദയമായി അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കും. അടുത്തതായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് സാറിനാണ്. ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുക എന്നതിലുപരിയായി, ഒരു സ്ഥാനം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആ സ്ഥാനത്ത് ആരിയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
ജനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന് അതിന്റെ നന്മകൾ ലഭിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക, നവോത്ഥാന, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സമൂഹത്തിന് ഉന്നമനം വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ നയിക്കുന്ന സാബു സാറ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്തായിരിക്കണമെന്നോ അതിനകത്ത് ഒരു മാനേജർസിന്, പ്രിൻസിപ്പൽസിന്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കുകൾ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി തന്നെ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ച് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അതായത് വായനയുടെ കുറവാണ്, ആൾക്കാർക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായനയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ആയിരിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മാർസിലിവ കോളേജിന്റെ MSW കോഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ യോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഏറ്റവും അത്യപൂർവമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷകളും എല്ലാം ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന സാബു സാറിന്, ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് സാറിന് മാർസിലിവ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും കൃത്യമായി അർപ്പിക്കട്ടെ. അടുത്തതായി ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ അനീഷ് സാറ് തുടക്കം തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിൽ മുതൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ MSW കോഴ്സ് എങ്ങനെ ആണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്, മറ്റ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിനേക്കാൾ MSWന്റെ വ്യത്യസ്തതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ അനീഷ് സാറിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും കൃത്യമായി അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ അച്ഛൻ, നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലങ്ങൾ പോലും വളരെ അടുത്താണ്, ഒരു വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ജോർജ് തകഴിയലച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി, ആ വളരെ ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റത്തോടുകൂടി മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ കീഴടക്കുന്ന, ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായി മാറണം എന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണണമെന്ന് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ തകഴിയലച്ചന് മാർസിലിവ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും കൃത്യമായി അർപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബർസാർച്ചൻ അലക്സ് വേലാച്ചേരിലച്ചൻ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിലുപരിയായി ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഏറ്റവും നീതിയുക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരോട് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നും അവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നും അവളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ മാർസിലിവ കെയർ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അലക്സ് വേലാച്ചേരി അച്ഛന് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം അതിലേറെ ആദരവോടെ നമ്മുടെ ജോസി പുതുപ്പറമ്പിലച്ചൻ, ജോസി പുതുപ്പറമ്പിലച്ചൻ HOD ആണ്. കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററും MSWന്റെ HODയുമായ നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സേവനമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അച്ഛന്റെ കുറച്ചു നേരമേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അച്ഛൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛന്റെ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിലുള്ള അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകത്തക്ക രീതിയിൽ, സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ, അതിനെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അത്ര വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ മാർസിലോവ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും സ്പോർട്സ് കോർഡിനേറ്ററായി ചാർജ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോസി ബെറ്റ്സിന് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ തോമസ് തൂമ്പുങ്കലച്ചൻ, അതരങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനം സൂക്ഷിക്കുന്നവനാരോ, ജനം ആരിൽ നിന്നും പ്രബോധനം തേടുന്നുവോ അവനാണ് പുരോഹിതൻ എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതരങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനം സൂക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മാർഗദർശിയും വഴികാട്ടിയും ആയി വിജ്ഞാനം നൽകിക്കൊണ്ട് വിളമ്പിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ തോമസ് തൂമ്പുങ്കലച്ചന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും അധ്യാപക അനധ്യാപക നമ്മുടെ സാബു സാറ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കുമുള്ള പങ്ക് എന്താണ്. ആ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിൽ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രാധാന്യമറിയുന്ന പങ്കുകളാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളെയും ഭാവിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യണമോ അതിനെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീ സാവു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി കോർഡിനേഷനോടുകൂടി ഈ മാർസിലോവ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പ്രകാശമായി മാറേണ്ടവരാണ്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകാശമായി മാറേണ്ടവരാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും പ്രകാശമായി മാറേണ്ടവരാണ് ഈ യോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you so much, sir, for expressing our sincere gratitude to each one who gathered here with us. Every ending, sir, just another beautiful beginning to more daring dreams. Today, we have marked another milestone in the history of our college. It's time to instill new hopes, desire, and dreams in the young hearts to fly high and learn beyond limits. Once again, our sincere thanks to all the dignitaries who blessed this occasion with their esteemed presence and thoughtful words. We also thank all our students and fellow colleagues for your valuable patience and cooperation. With this, we have came to the end of the official inauguration meeting. Thank you so much.